On Wednesday, a significant interaction meeting was organized with the support of the Khumlung Press Club to understand the various demands and present challenges faced by tribal journalists across the state. The Honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Saha, attended the meeting and directly listened to the concerns and suggestions of the journalists. The meeting was presided over by senior most tribal journalist and president of Khwai District Press Club, Mr. Bimal Damarma. Among others present were Mr. Angshumoy Damarma, president of Khumlung Press Club, Mr. Ranjit Dabarma, secretary of Khumlung Press Club, along with representatives from various district and sub-divisional press clubs and tribal journalists from different media houses across the state. At the outset, the Khumlung Press Club expressed sincere gratitude to the Chief Minister for fulfilling his earlier commitment by nominating 5 tribal journalists as members of the Advisory Committee under the Information and Cultural Affairs Department. On the occasion, tribal women journalists felicitated the Chief Minister by presenting a risha, a bouquet, and a traditional langa as a mark of respect. সরকারের তরফ থেকে আইসি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সমস্ত প্রেস ক্লাব থেকে যারা এসেছেন ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন খুমলুং প্রেস ক্লাব থেকে যারা এসেছেন বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেল যারা সাংবাদিক স্ক্রিপ্ট রাইটার অফিস স্টাফ যারা এসেছেন আপনাদেরকেও সবাইকে ধন্যবাদ এই মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। Subsequently, on behalf of the journalists, key issues were placed before the Chief Minister, particularly concerning the safety and security of journalists while working in the field, professional risks, and other important demands. By Angshumoy. Especially who are living to editorial places have to go to cover the media. Sometimes there are many kinds of incidents happening. So till now we have received numerous numbers of press jackets from the ICA. Plus, we are also seeking more such press jackets so that all the media persons they also can get covered through this. And also, sir, since the Janajati media persons has been engaged in this media field not so long before, it is just like a decade. So, if under an initiative through ICA, if more effective these workshops and trainings can be organized, then it will be very good for us. And last, I just want to wind up by saying that if government listens, the democracy becomes strong. And if democracy becomes strong, we the media persons have confidence and we gain confidence. In his response, the Chief Minister stated that the demands raised were timely and justified. He assured that the state government would soon discuss the matters with the officials of the Information and Cultural Affairs Department and the Advisory Committee and take necessary steps for implementation. Similarly, necessary planning would be undertaken to ensure the safety of tribal journalists, resolution of the issues, and the smooth functioning of Kokrok media houses. Journalism is a profession. So there are so many professions in life.
but I am in other profession. I will not understand your problems, or I have no time also to realize your conditions. But when I come, not only here, in different areas, when I go, I try to feel them. What is their problems? How I can at least solve their problem. And I cannot give you the 100% assurance that yes, I will, whatever you have asked for, that I will fulfill. But intention should be very sound and should be louder. Should be very loud. And honestly you should say something. There should not be any hinky-pinky. I am this kind of man. Whatever I say, very truly I say, I don't do any politics. And yes, because I don't do any politics, that's why I am a politician. Nowadays, what happens? Politics if you do, usually for a long time, we used to hear that he is a politician. And my thing or my thought process is like that. If you don't do politics, it is the best politics. তো এইভাবেই আমি সবসময় আমার চিন্তা ভাবনা। আজকে যেটা বলা হয়েছে রঞ্জিত বললেন যে গতবারেও যখন সবার সাথে আমি এখানে বসলাম, বসার পরে এখানে বলা হয়েছিল যে আমাদের যে মেইন যে মিডিয়া যারা আছে তাদের যে কমিটি, একটা আমব্রেলা কমিটি উই হ্যাভ মেড। সো ওয়াই নট আমাদের যারা জার্নালিস্টরা আছেন আমাদের গ্রুপে, তাদের আমি কথা দিয়েছিলাম, 5 জন বলেছে উনি, তো সেটা আমি কিন্তু করেছি। এখানে এই 5 জন যে আমরা বানিয়েছি, দিস ইজ দেয়ার অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক দেয়ার that it should be their duty to raise your voice in that meeting. Understand? So I will request them to tell what you feel or what you have said. That would be better because I will not see it every day. From my side, when this proposal would come, আমি তো মানে এগুলো দেখবো না এইসব, আমার তরফ থেকে আমি পরিষ্কার বলছি, আমি আবার বলছি যে মিথ্যে কথা আমি বলি না, কোনোদিন বলি। আমি চাই জনজাতিদের, আমার একটা এখন যেহেতু একটা সুযোগ এসছে, এই যে একটা ভুল ভ্রান্তি উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলে একটা মানে আননেসেসারি দরকারই নেই, তো এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার কাছে সবার মনে হয় যেন সবাই আমার, এটা কিন্তু আমি ফিল করি। আমার কাছে কাউকে মনে করি না সেই মুহূর্তে, সবসময় এই ধরনের একটা ফিলিংস আমার মধ্যে থাকে এবং আমাদের মধ্যেও থাকে। আমার সাথে যারা থাকে তাদেরকেও আমি সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করি। যে বিষয়গুলো এসছে আমি নিশ্চয়ই এগুলো লিখে রেখেছি। আমি একটা ল্যান্ড দেওয়ার বিষয় বলছে, সেটা করা যেতে পারে, অসুবিধার কিছু নেই। কারণ আমরা এখানে দেখুন, প্রেস ক্লাব বলতে আমরা আগরতলা প্রেস ক্লাবই ভাবি। আমি অনেকবার ওদেরকে বলেছি যে ওয়াই নট ইট ইজ ত্রিপুরা প্রেস ক্লাব। ত্রিপুরা প্রেস ক্লাবের আন্ডারে সব জায়গায় যত প্রেস ক্লাব থাকবে তাহলে বেটার হতো। যাই হোক, এটা তখন হয়েছে তৎকালীন। সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমাকে যখন যেটা বলে আমি সেটা করি, তো এটা চিন্তা করা যেতে পারে। এরকম যেখানে বাইরের থেকে আসার বিষয়, অনেক সময় বাইরের থেকে আসে। দেখুন, আমরা বিশেষ করে ট্রাইবেলদের জন্য এতগুলো হোস্টেল আমরা বানাচ্ছি, প্রচুর হোস্টেল কিন্তু বানিয়েছি। এখানে থাকার আপনারা হয়তো সেই আপনাদের অবগতই নেই, এরকম খবরই নেই, ইচ্ছে করলে আপনারা থাকতে পারবেন সেখানে। কিন্তু আমি এখন এই মুহূর্তে কিন্তু আমি বলতে পারবো না আমাদের আগরতলা শহরে আপনারা আসলে কোথায় এক্স্যাক্টলি থাকলে আপনাদের সুবিধা হবে। মেয়েদের সুবিধা আছে, ছেলেদেরও সুবিধা আছে, এবং এগুলো হচ্ছে অলরেডি। অনেকগুলো হোস্টেল কিন্তু আমরা প্রচুর হোস্টেল বানাচ্ছি। সেখানে আমার যেহেতু এটা আমার মাথায় এসছে, আমি দেখবই। এবং একটা তো এরকম একটা ক্যান্টিন আমরা বাজেট আমরা ঠিক করেছি যারা বাইরে থেকে পেশেন্টের জন্য, এরকম একটা করেছি যে কম পয়সায় যাতে থাকা যায়, কম পয়সায় খাওয়া যায়, এরকম একটা আমরা করছি ভারত মাতা ক্যান্টিন। তো সেটাও কাজ অলরেডি অনেকটা চলে এসছে। এটা তো পেশেন্টের পার্টির জন্য। তো
এরকম আমি দেখি কোন জায়গাটার মধ্যে এরকম, আর সবাই তো আর ডেলি আসে না, কিন্তু এটা কোনো প্রবলেমই নাই, কোনো প্রবলেম ইজিলি আমরা সলভ আউট করতে। অ্যাক্রিডিটেশনের কার্ডের কথা বলবো, এটা দেখুন আমি আবার বলছি যে 5 জনের আমরা দিলাম, তাদের প্রতিদিন যখনই এই ধরনের মিটিং টিটিং হবে, ওদের একটা কমিটি আছে ওখানে, মানে আমার কোনো রোল নেই, ওদের গাইডলাইন্স আছে কিছু, তো ওখানে গাইডলাইন্স ওরা বানাক না, আমার তো কোনো অসুবিধা নেই। সেই গাইডলাইন্সে আপনারা কিভাবে করবেনটা আইসিআর যখন প্রপোজাল দেয় সেইভাবে, আমি আমার তরফ থেকে আজকে যে কথাগুলো বলবেন আমি বলবো আইসিআর সেক্রেটারিকে, যে ওরা তো বলছে আমরা সবাই আমার ছেলে মেয়ে, ওদেরকে যদি এই প্রফেশনে যেহেতু এসছে, তো এই প্রফেশনটা কিন্তু একটু অন্য স্টাইলের প্রফেশন, মানে পয়সা থেকেও বড় হচ্ছে এটা, যে এটা ভিতর থেকে যতক্ষণ ধরে না আসে যে আমি এই প্রফেশনে আমি আসবো, ততক্ষণ ধরে হবে না। পয়সা তো অন্যভাবেও ইনকাম করা যায়। সাংবাদিকতা কিন্তু একটা সাংঘাতিক জিনিস, এটা কিন্তু একটা আর্ট একটা। আজকে দেখুন আমি এই ট্রাইবেল এরিয়াগুলো থেকে বোঝার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। আগে তো আমার ধরুন ডাক্তারি পাস করেছি, চেম্বার করেছি, চাকরি করেছি, মেডিকেল কলেজে ছিলাম, সেখানে সব ঠিক আছে, কিন্তু এটা কিন্তু ভিন্ন। এখন যে প্রফেশনে আমি এসেছি সেগুলো আমার এতটা বোঝার, কোথাও গেছি তো গেছি, মেইন রোড দিয়ে গেছি, আবার এসছি, চলে এসছি, এটা এতটা বোঝা। এখন তো আমার বুঝতে হবে না কোন জায়গায় কি সমস্যা, প্রতিটা জিনিসের আমাকে গার্জিয়ান বানানো হয়েছে, ইট বালুর থেকে আরম্ভ করে মাটির থেকে আরম্ভ করে সব জিনিসের। তো সেই জায়গায় আমি আমাদের যারা অফিসাররা আছে, যারা ট্রাইবেল অফিসার, তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমি গত বছরও বসেছি, এবারও বসলাম, এবং যারা আইএস হয়েছে তাদের, ইভেন অন্যান্য যারা অফিসার তাদেরকে নিয়েও আমি বসেছি, ওনাদের সাথে আমি কিন্তু বোঝার চেষ্টা করলাম। এবং বেশিরভাগই একদম বিসি এলাকা, গ্রামের থেকে এসছে বেশি। ওনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি সমস্যা বলুন তো, সব জায়গায় যান কিনা, তো কয়েকজন বলে মাঝে মাঝে আমি আমার বাড়িতে যাই। বোঝার চেষ্টা করেছি, ওনার সাথে আমার গল্প করার জন্য কিন্তু বলিনি। তো এই যে প্রায় 60-70 জন করে এরকম এক একটা দুটো টিমে, তো সেটার থেকে আমি দুজনকে, দুই হেড, মানে দুজন ট্রাইবেল অফিসারকে, আইএস অফিসার মধ্যেকে বলেছিলাম সব লিখে রাখার জন্য, এবং সব কটা লিখে আমি কম্পাইল করে আমি এর মধ্যে একটা মিটিং করেছি, এর মধ্যে, এবং সমস্ত অফিসাররা ছিল। এবং তৎকালীন সময়ে ওনাদের সাথে বসার সময় আমি বলেছি, আপনি একজন অফিসার, আপনি যখন ওই এরিয়াতে আপনি যাবেন, আপনি বলছেন ওই জায়গার মধ্যে বিজলির সমস্যা, আপনি বলছেন ওইখানে স্কুলের সমস্যা, আপনি একজন অফিসার, আপনি তো আপনার সেই পজিশনটাকে ব্যবহার করতে পারেন, আপনি যে কোনো জায়গায় ওখানে যে অফিসার আছে তাকে আপনি বলতে পারেন, তো আপনার তো অনেক সুবিধা। এরপরেও যদি না হয় তাহলে উপরের দিকে আসুন আপনার। আমি কিন্তু এইভাবে বোঝার চেষ্টা করি। আজকে আপনারাও কিন্তু একটা জার্নালিজমের আরেকটা শ্রেণী, আপনারা এই শ্রেণীর সাথে আমি আবার জার্নালিজম নিয়ে আমার নিজের মাইন্ডসেটটাকে কিন্তু আপনাদের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করি, যে আপনাদের কি সমস্যা হতে পারে, ওনাদের থেকে ওই অজগায়ের কি অবস্থা, ওইসব জিনিস বোঝার চেষ্টা করি। সেখানে এখনো স্কুলের সমস্যা, টিচারের সমস্যা, জলের সমস্যা, আর সমস্যা থাকে। আমি যদি বলি 100% জল, আমরা বলছি 85% অলরেডি গ্রামে গঞ্জে, বিশেষ করে পাহাড়ে 85% আমরা নলসে জল দিলাম, আর 15% কারণ ইনোভেটিভ আইডিয়ার মাধ্যমে আমরা জল সেখানে সৃষ্টি করতে পারছি না। তো কিভাবে হচ্ছে সেগুলো ইউ নোই। কিন্তু আপনাদের সবচেয়ে বড় যেটা, আমি তো ওনাদের থেকে যে বিষয়টা আনলাম, আপনাদের থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু আরেকটা চোখে কিন্তু আপনারা দেখেন আপনাদের মতো, এবং আমাদের জন্য এটা কিন্তু এটা খবরের আকারে হলেও এটা আমাদের জন্য কিছু একটা মানে করারও একটা বিষয় দাঁড়ায়, যে আচ্ছা উনি যখন এই কথাটা বলছেন এটা সত্যতা যাচাই করার জন্য। আমি সাংবাদিকদের ইন জেনারেল, ওখানে ট্রাইবেল সাংবাদিকও আছে, অনেকে আছে, পত্র পত্রিকা আছে, সেইগুলোর আমি কাটিং প্রতি 14 দিন বাদে বাদে ফোর্টনাইটলি আমি আমার সেক্রেটারিয়েটে বসে আমি সমস্ত যারা অফিসাররা আছেন স্টেট লেভেলে
তাদেরকে নিয়ে বসে, আর ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত ডিএম এবং এসপি এবং অন্যান্য দপ্তরের সব অফিসাররা থাকে এখানে। আমার যেমন স্টেটে থাকে, আমি কাটিং নিয়ে আগেই পাঠিয়ে দিয়ে থাকি যেসব নিউজ, আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে এই যে বিষয়টা খবরটা সত্যি কি। তো এটা আমার একটা সবসময় একটা থাকে যে প্রবলেম সলভার হিসাবে আমি কাজ করার চেষ্টা করি যে কোনো বিষয়, এবং বিভিন্নভাবে এটা যে জাতি জনজাতি মণিপুরি আপনার যে মাইনরিটি এইসব নিয়ে যে একটা আননেসেসারি এটা ইয়ে করা। আমি আপনাকে বলছি, আপনাদের এটা জানার দরকার, এই যে কতগুলো বিষয় এখানে এসে, ফর এক্সাম্পল যে আমি বিশেষ করে উদ্যোগ নিয়ে, আমি এবার আমাদের সাথে যে পার্টনার আছে ত্রিপুরা আমার বিশেষ উদ্যোগে এই দিল্লিতে কিন্তু এই ট্রাইপার্টির যে অ্যাকর্ডটা সেটা কিন্তু হয়েছে, আদারওয়াইজ হতো না। আমি বললাম আজকে আমি বলেছি করতে হবে, এবং আমি বললাম যে এরকম আমরা একসাথে চলার চেষ্টা করেছি, একসাথে আমার তরফ থেকে কোনোরকম, কিন্তু আমাকে ব্যবহার করে যদি দেখা যায় যে যেটা ওখানে লেখা আছে কি কি বিষয়ে ত্রিপুরার সমস্যা আপনাদের কিন্তু সলভ করতে হবে, এটা সবাই মিলে যদি করি তবে আমরা করবো। ভালোটা দেখা, যদি কোনো জায়গার মধ্যে খারাপ কিছু হয় নিশ্চয়ই তার সমালোচনা আপনাদের রাইটস আছে, এবং এতে করে কিন্তু অনেক কিছু আমরা সরকারের থেকে, আমি তো হঠাৎ করে যখন টিভি দেখি এখান থেকে আমি ফোন করি কি হলো এরকম একটা নিউজ আসছে কি হয়েছে, সাথে সাথে পুলিশ যায় বা কোনো আধিকারিক যায়। হাসপাতালে কালকে দেখলাম যে ডাক্তারবাবুরা স্ট্রাইক করে, আমি সাথে সাথে হেলথ সেক্রেটারিকে ফোন করলাম, উনি বাইরে আছেন। বললাম এটা কি ঘটনা, কি হলো, 3 মাস ধরে বেতন পাই না, জানি না। বলে স্যার না, ওনারা একটা প্রোগ্রামের মধ্যে ওরা ছিল, মানে প্রোগ্রাম মানে একটা স্কিমের মধ্যে ওরা ছিল, তো স্কিমের মধ্যে থাকলে বলে নেই স্যার কোনো সমস্যা নেই, হবে আমার দুসরা জায়গায় স্যার দিয়ে দেবেন। তো এই যে আমার চোখের সামনে নিয়ে আসলো খবরটা, আমার ইজি হলো না বিষয়টা, আমি সাথে সাথে বললাম। কাজেই যে জায়গায় আছেন আপনারা, অনেকে কুমরুম থেকে এসেছেন, কেউ কুয়েত থেকে আসেন, কেউ বিশ্রামগঞ্জ থেকে আসেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন, সো বিনা পয়সায় কিন্তু আপনার থেকে আমি খবর পাবো। এর থেকে বড় আপনার জিনিস কি থাকে, এর থেকে মুফতে আমি খবর পাবো, ठीक ना। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, और धीरे धीरे हम लोग और जितना हम लोग एक साथ मिलेंगे, कभी कोई बात करेंगे, just treat me as a very ordinary person, simple person, not as chief minister. Anytime, any problem, you can just, you know my position, very busy time I have to pass. So in that case, in case there is any problem, through your leader you can talk personally also if you want something to tell. If there is any secret matter or anything for the development of Tripura, you can contact with me. I have no problem. If I have time, I would like to. I should say that I would be very I will feel good to talk to you. Always welcome. ঠিক আছে, কিন্তু ত্রিপুরা আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরা আমরা বানাবো, আর বাকি আমি দেখবো এখানে সব লিখে নিয়েছি। আমি কোনো জায়গায়, আমি মেয়েদের বিশেষ করে বলছি, কোনো ইনসিকিউরিটির কোনো খবর একদম ফোন করে দেবে, আমার যে ছেলেটা আছে কোনো জায়গায় একদম দেখবে ইমিডিয়েটলি রেজাল্ট হবে, কোনো জায়গায় যদি কোনো ইয়ে থাকে। The Khumlung Press Club expresses hope that this interaction will lead to meaningful and effective steps toward addressing the long-standing demands and issues of travel journalists in the state. Reported by Amit from Agartala, Chini Khora.